Morning. The predicate calculus. Predicate calculus Ram is a boy. Which one is subject and which one is predicate? Subject means Ram is a boy. Subject name of a person, name of a object, or name of a place is called. These are all called subject. And the subject deals with the subject describes about which one that is called predicate. Okay, Ram is a subject, is a boy அப்படின்றது predicate. Clear? The ராம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல டினோட் பண்ணுவோம். இஸ் எ பாய் predicate வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல டினோட் பண்ணுவோம். பாய்ங்கிறதுனால கேபிட்டல் பின்னு எடுத்துக்கிறோம். கேபிட்டல் பி இஸ் எ predicate. ராம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் எ ஸ்மால் ஆர். Small r is the subject. It denotes the Ram. Therefore, B of R எழுதிக்கிறோம். சரியா? Ram is a boy. Ram is a boy ராம்ங்கிறது subject, is a boyங்கிறது predicate. This is called predicate calculus. Okay? Some more examples. X is a man. X is a subject, is a manங்கிறது predicate. The given statement X is a man can be denoted by M of X. Xங்கிறது சப்ஜெக்ட், அதனால அது பிராக்கெட்டுக்குள்ளார ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதுறோம். ப்ரெடிகேட்டுங்கிறது மேன், இஸ் ஏ மேன். மேன்ங்கிறது கேபிட்டல் எம்னு டினோட் பண்றோம். இந்த ப்ரெடிகேட் வந்து வெளியில பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில எழுதணும். சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பிராக்கெட்டுக்குள்ளார எழுதணும். பிராக்கெட்டுக்குள்ளார உள்ள சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கணும். ப்ரெடிகேட் வந்து பிராக்கெட் வெளியில எழுதுறப்ப கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதணும். வைசாலி இஸ் ஏ கேர்ள். வைசாலி இஸ் ஏ கேர்ள். Vaisali is a subject, is a girl is a predicate. Vaisali is a subject. Therefore, subject B, small b உள்ளார எழுதிக்கிறோம். Girlங்கிறது predicate G of B எழுதிக்கிறோம். Clear? Is it clear? Vaisali is a girl. G of B. Gங்கிறது predicate, Bங்கிறது Vaisali is a subject. Therefore, G of B எழுதிக்கிறோம். Clear? The statement is converted to the simple statement is one is subject and another one is predicate. We are denoting the subject in small letter. We are denoting the predicate in the capital letter. Therefore, subject வந்து bracket குள்ளார எழுதணும், predicate வெளியில எழுதணும். Is it clear? Manimaran, is it clear? Is it understandable? Now, Sam is poor and Ram is intelligent. Which one is subject? There are two statements. Sam is poor. Sham is poor. Ram is intelligent. Sham is poor. Which one is subject and which one is predicate? Sham is poor. One statement. Ram is intelligent. Another statement. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணிருக்காங்க and யூஸ் பண்ணி. Ram is poor and Sham is poor and Ram is intelligent. Sham is poor. Sham is the subject. Poor is the predicate. Ram is intelligent. Ram is the subject. Intelligent is predicate. Therefore, Sam is poor. S small s உள்ளார எழுதிக்கிறோம். Poorங்கிற predicate வெளியில எழுதிக்கிறோம். P of S. அண்டுக்கு கேப் போடுறோம். Ram is intelligent. ராம்ங்கிறது ஸ்மால் லெட்டர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளார எழுதிக்கிறோம். சப்ஜெக்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளார எழுதிட்டு இன்டெலிஜென்ட்ங்கிற predicate capital letterல I of R எழுதிக்கிறோம். Therefore, Sam is poor and Ram is intelligent is written as capital P of S and capital I of R. Is it clear? Is it okay? Sam is poor and Ram is intelligent. Here, if there is only one name of object associated with a predicate, then it is known as one place predicate. Only one subject,
ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா that is called one place predicate. If there are two names of objects associated with the predicate, then it is known as two place predicate. ரெண்டு நேம் x y அப்படின்ற ரெண்டு நேம் வருதுன்னா that is called two place predicate. If there are three names of object associated with a predicate, then it is known as three place predicate. If there are four names of object associated with the predicate, then it is known as four place predicate. Next is statement function variables or quantifiers. Statement function. A simple statement function of கேக்கலையா கேக்குதா கேக்கலையா டபுளா கேக்கலையா ஆடிபிளா இல்லையா சரியா சரியா கேக்கலையா இப்ப கேக்குதா டபுளாவா சிங்கிள் சிங்கிள் ஜஸ்ட் வெயிட் net connection. இப்ப கேக்குதா இப்ப கேக்குதா பிரசன்ட் நான் இப்ப பிரசன்ட் பண்றேன் இப்ப எது வரலும் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணணுமா நானு திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணணுமா Sam is poor and Ram is intelligent. Sam is poor ஒரு statement, Ram is intelligent another statement. Sam is poorல Sam subject is poorங்கிறது predicate. இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு Ram is intelligent. ராம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட், இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறது predicate. இப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அண்ட் எடுத்திருக்காங்க. Sam is poor and Ram is intelligent. Okay? Sam is poor and Ram is intelligent ன்னு எடுத்திருக்காங்க. புரியுதா? Sam is poor and Ram is intelligent. புரியுதா உங்களுக்கு? Sam is poor. சாம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் எப்பொழுதுமே ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதணும். புவர்ங்கிறது predicate, predicate வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதணும். P கேபிட்டல் P எடுத்துக்கிறேன். therefore P of small s ன்னு எழுதிக்கிறோம். Ram is intelligent. Ram is intelligent வந்து ராம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட், இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறது predicate. அந்த ராம்ங்கிறது ஸ்மால் ஆர்ல எழுதிக்கிறோம், இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறத கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதிக்கிறோம், ஐ ஆஃப் ஆர் எழுதிக்கிறோம். therefore P of S is P of S எதை டினோட் பண்ணுது? Sam is poorன்றத டினோட் பண்ணுது. R of I of Rங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது? I of Rங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது? P of Sங்கிறது Sam is poor டினோட் பண்ணுது. I of Rங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது? I of Rங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது? Please tell me. Can you hear me?
Can you hear me? Audible? Is it audible? Is it audible? Is it audible? Can you hear me? Sam is poorங்கிறது எப்படி எழுதிருக்கோம்னா P of S, P capital P of small s ன்னு எழுதிருக்கோம். ராம் இஸ் இன்டெலிஜென்ட்டா எப்படி எழுதணும்? நீங்க ஆன்சர் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ராம் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்றத எப்படி எழுதணும்? ராம் இஸ் இன்டெலிஜென்ட்றத எப்படி எழுதுறது? கேபிட்டல் ஐ, ஆர் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மால் ஆர். ஓகே, அப்ப யூ ஆர் கிளியர் நவ். நவ் பி ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது சாம் இஸ் புவர் அண்ட் ராம் இஸ் இன்டெலிஜென்ட். அண்டுங்கிறதுக்கு பதிலாக கேப் போறோம். பி ஆஃப் எஸ் கேப் ஐ ஆஃப் ஆர். கிளியர்? நவ் ஒன் பிளேஸ் ப்ரெடிகேட் அப்படின்னாக்க ஒரே ஒரு நேம் பவித்ரா இஸ் ரிச் அப்படின்னா பவித்ராங்கிற ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பிளேஸ் ப்ரெடிகேட். டூ பிளேஸ் ப்ரெடிகேட்னா ரெண்டு நேம் இருக்கும். ரேணுகா இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் மஞ்சுளா. ரேணுகா ஒரு சப்ஜெக்ட், மஞ்சுளா ஒரு சப்ஜெக்ட். therefore டூ பிளேஸ் ப்ரெடிகேட். த்ரீ பிளேஸ் ப்ரெடிகேட்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் சிட்ஸ் பிட்வீன் மிஸ்டர் ஒய் அண்ட் மிஸ்டர் இசட். எக்ஸ் ஒய் இசட்ங்கிறது த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ். த்ரீ சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனாக்க சப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் நேம் ஆஃப் எ பர்சனா இருக்கலாம், நேம் ஆஃப் எ பிளேஸா இருக்கலாம், நேம் ஆஃப் எ ஆப்ஜெக்ட் ஹிமாலயாவா இருக்கலாம், ரிவர் கங்கா, ரிவர் யமுனா, அல்லது கலர் கிரீன் கலர், எல்லோ கலர், ரெட் கலர், இது எல்லாமே சப்ஜெக்ட். ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட் எதை மீன் பண்ணுதோ அது வந்து ப்ரெடிகேட். இப்ப கிரீன் அண்ட் மில்லர் பிளேடு பிரிட்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ஜான்சன் அண்ட் ஸ்மித். இதுல எத்தனை பிளேஸ் ப்ரெடிகேட்? கிரீன் அண்ட் மில்லர் பிளேட் பிரிட்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ஜான்சன் அண்ட் ஸ்மித். கிரீன் அண்ட் மில்லர், ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட், கிரீன் அண்ட் மில்லர் பிளேட் பிரிட்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ஜான்சன் அண்ட் ஸ்மித். இது எத்தனை பிளேஸ் ப்ரெடிகேட் இதுல இருக்கு? எத்தனை பிளேஸ் ப்ரெடிகேட் இருக்கு? யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா தான் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட். எனிஒன்? யாருக்குமே தெரியலையா? கிரீன் அண்ட் மில்லர் பிளேட் பிரிட்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ஜான்சன் அண்ட் ஸ்மித். எனிஒன் ஆஃப் யூ? கேக்குதா? ஆடிபிளா இருக்கா? இப்ப இதுல எத்தனை எத்தனை ப்ரெடிகேட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அது எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு? எத்தனை சப்ஜெக்ட், எத்தனை பிளேஸ் ப்ரெடிகேட் இது? புரியல உங்களுக்கு? பவித்ரா இஸ் ரிச் அப்படின்னா எத்தனை எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு? பவித்ரா இஸ் ஒன். ஃபோர். அடுத்தது ரேணுகா இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் மஞ்சுளா. எத்தனை சப்ஜெக்ட்டுங்க? டூ. டூ சப்ஜெக்ட். அப்ப டூ பிளேஸ் ப்ரெடிகேட். எக்ஸ் சிட்ஸ் பிட்வீன் ஒய் அண்ட் இசட். இதுல எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு? த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ். அதனால த்ரீ பிளேஸ் ப்ரெடிகேட். அடுத்த கிரீன் அண்ட் மில்லர் பிளேட் பிரிட்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ஜான்சன் அண்ட் ஸ்மித். இதுல எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு? ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபோர் சப்ஜெக்ட். அதனால இது ஃபோர் பிளேஸ் ப்ரெடிகேட். இப்ப நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் ப்ரெடிகேட் இருந்துச்சுன்னா n பிளேஸ் ப்ரெடிகேட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, now the example, example 1, m of x. m of x is written as x is mortal. x is mortal ங்கிறது x ங்கிறது சப்ஜெக்ட், is mortal ங்கிறது predicate. therefore m of x னு எழுதுறோம். clear? mortalனா to be death. compound statement
function is obtained by combining one or more simple statement functions using logical connectives. M of x ங்கிறது x is a man. X ங்கிறது x is a subject, man is a predicate. H of x, x is a man and mortal. Mortal is a predicate. Mortalனா செத்து போயிடுவாங்க. அப்ப இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றாங்க. எப்படி எல்லாம் கம்பைன் பண்றாங்க பாரு. M of x and H of x. செகண்ட் பாயிண்ட்ல M of x cup H of x. அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் M of x conditional H of x. ஃபோர்த்ல negation of H of x. ஃபிஃப்த்ல M of x implies and implied by negation of H of x. இந்த மாதிரியான கனெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எப்படி டினோட் பண்றோம்? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை M of x ன்னு, இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை H of x ன்னு டினோட் பண்றோம். அதை ரெண்டையும் கனெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்றோம். ஓகே, இதுவரையிலும் ப்ரொபோசிஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்? ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் P Q R அப்படி மட்டும்தான் நம்ம டினோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்ப சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ப்ரொபோசிஷனா ரெடி பண்றோம். அதான் M of x. M of xங்கிறது நத்திங் பட் x is a man. X is a manங்கிறது xங்கிறது சப்ஜெக்ட், manங்கிறது ப்ரெடிகேட். அது ரெண்டையும் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு பேரு M of x. X is a mortal. Xங்கிறது சப்ஜெக்ட், மார்டல்ங்கிறது ப்ரெடிகேட். ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா which is H of x. ஓகே, இதுவரையிலும் பார்த்தது எல்லாமே, இதுக்கு ப்ரீவியஸா எல்லாம் பார்த்தது எல்லாம் வெறும் ப்ரொபோசிஷன் மட்டும்தான். Pங்கிற ப்ரொபோசிஷன் ஃபுல்லா ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ், அந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா Pன்னு வச்சுக்குவோம், அடுத்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா Qன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, இங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட்ங்கிறத கிளாசிஃபை பண்றோம். ஓகே, கிளியர்? சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட்ங்கிறத கிளாசிஃபை பண்ணி அதை நம்ம M of x அப்படி வச்சுக்கிறோம், அல்லது H of x வச்சுக்கிறோம். கிளியர்? இங்க பாருங்க, நெக்ஸ்ட் குவான்டிஃபையர்ஸ். குவான்டிட்டி கொடுக்குறோம். குவான்டிட்டினா there are two important quantifiers which are of all and for some, where some means at least one. எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு பதிலா சொல்றதுக்கு வந்து ஆல்ன்றதுக்கு சொல்றோம், கொஞ்சம் பேரை மட்டும் சொல்றது சம்னு சொல்றோம். வேற சம் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர்னால இருப்பாங்க, அதுக்கு பேரு சம். எல்லாத்தையும் கம்பைன்ட் ஹோல் திங் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது ஆல். கொஞ்சம் பேரை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா தட் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் அல்லது சம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, the universal quantifier the quantifiers for all x is called the universal quantifier. எல்லாத்தையும் சொன்னோம்னா that is apple is red. Apple is red னாக்க it is universal. Apple is redங்கிறது universal. ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் blood is red அப்படின்னாக்க, human blood is red அப்படின்னாக்க it is common. எல்லாருக்கும் blood வந்து ரெட்டா இருக்கும், அதனால universal quantifier. ஓகே, some fruits are green அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் கிரீனா இருக்கும், கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வேற கலர்ல இருக்கலாம்னு சொல்றோம். தட் இஸ் அது வந்து ஓகே, யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதுல சொல்றதுக்கு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர். கொஞ்சத்தை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பேரு எக்ஸிஸ்டென்சியல் குவான்டிஃபையர். எவ்ரிதிங் இஸ் yellow. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2 பாருங்க, எவ்ரிதிங் இஸ் yellow, அது வந்து யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், எவ்ரி ஆப்பிள் இஸ் ரெட். ஆப்பிள எப்படி டினோட் பண்றோம்னா எக்ஸ் இஸ் அன் ஆப்பிள், எக்ஸ் இஸ் ரெட். எக்ஸ் வந்து ஆப்பிள் டினோட் பண்றோம். எக்ஸ்ங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட், அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்பிள்னு வச்சிருக்கோம். ஆப்பிள், அந்த ஆப்பிள வந்து ஏ ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறோம். அந்த ஆப்பிள் இஸ் ரெட் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் இஸ் ரெட், அதை ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம். ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது ப்ரெடிகேட், சப்ஜெக்ட்ங்க வந்து ஆப்பிள். அப்ப எவ்ரி ஆப்பிள் இஸ் ரெட், எவ்ரி ஆப்பிள் இஸ் ரெட்ன்றதுனால ஃபார் ஆல் எக்ஸ் வந்து அந்த சிம்பிள் போடுறோம். சிம்பிள் ஒரு கப்பு மாதிரி போட்டு கிராஸ் பண்ணிருக்கிறதுக்கு பேர் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். ஃபார் ஆல் எக்ஸ்னா எல்லா ஆப்பிளும் ரெட்னு சொல்றாங்க. ஃபார் ஆல் எக்ஸ் எவ்ரி ஆப்பிள் இஸ் ரெட். எவ்ரி ஆப்பிள் இஸ் ரெட்னா ஏ ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்.
இது வரலும் புரியுதா உங்களுக்கு? இது வரலும் கிளியர்? எவ்ரி ஆப்பிள் இஸ் ரெட். கிளியர்? ஓகே.